अज का जो बड़ा शुभ पावन दिहाड़ा है, साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी का जन्म दिहाड़ा। तो मैं सारिया संगतां नूं लख लख वधाइयां देना। साहिबजादा बाबा जुझार सिंह जी कलगीधर पातशाह जी दे 4 साहिबजादे हैं। तो जदों आपां अरदास करते हैं ना, अरदास दे विच आपां 10 गुरु साहिबानां दा, उन्हां दी पवित्र बाणी का ध्यान धरते हैं। उस तो बाद साध संगत जी अगले बंद विच 5 प्यारियां दा जिक्र आउंदा है। 5 प्यारे साहिबान, वो 5 प्यारे जिन्हां ने केसगढ़ साहब की धरती ते कलगीधर पातशाह जी की मंग नूं पूरियां करदियां होइयां अपने सीस आके भेंट कीते। ते फिर खंडे बाटे की पौल अमृत की दात प्राप्त करके वो 5 सिंह वो गुरु के प्यारे बन गए। साध संगत ते 5 प्यारियां तो अगे 4 साहिबजादियां की गल आउंदी है। वो 4 साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह महाराज के फरजंद हैं, जिन्होंने आपां बाबे कह के संबोधन करते हैं। वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी अते छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। ये 4 साहिबजादे जिन्हां दा नाम लिया सिर अदब नाल झुक जांदा। साध संगत ते मैं कई बारी बेनती करदा हुन्ना, दुनिया दे अंदर कुछ लोग इस करके महानता रखते ने कि इन्हां दे दादे पड़दादे वडेरियां ने बड़े भले काम कीते, चंगे काम कीते ने, तां ये लोग महान हन। ते कई इस करके महानता उन्हां दी हुंदी कि उन्हां ने आप बड़े चंगे काम कीते हुंदे ने। लोग उन्हां दे बजुर्गां दी वाह वाह भी करते हैं, कहते भी जे पुत्र इन्ना लायक है तो यह पिता दी मां दी कमाई है। ते कई मनुख इस करके प्रसिद्ध हो जाते ने भी उन्हां दियां आउण वालियां पीढ़ियां आउण वालियां नस्लां ने चंगे काम कीते तां उन्हां दी प्रसिद्धि हुंदी है। पर जदों तुसीं साहिबजादियां दा जीवन पढ़ोगे, सब तो वड्डी किरपा जिहड़ी है मनुख दे उपर होई, जिहड़ी सानूं मनुखा देह मिल गई है, मनुखा देह। ते उस तो वड्डी किरपा साडा जन्म गुरसिखां दे घर विच होया है। ये वड्डी किरपा है मालक दी। पहली किरपा मनुखा देह मिल जानी, ते दूजी किरपा है गुरसिखां दे घर जन्म होना। जदों आपां साहिबजादियां दी गल पढ़ांगे ते तुसीं मान करोगे किन्ना वड्डा इतिहास है साहिबजादियां दा। साहिबजादियां दी जिहड़ी कमाई है साध संगत, वो भी लामिसाल है, ओहदी भी किधरे मिसाल नहीं मिलती। साहिबजादियां दे पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह, उन्हां दी जिहड़ी घालना है ओहदी भी किते मिसाल नहीं मिलती। जोगी जिहड़ा है अल्लाह यार खां, उन्होंने बचन आखे सी, इंसाफ करे जी मैं जमाना तो कह दो कि गुरु गोबिंद सिंह का कुसानी ही नहीं है, करतार की सुगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोबिंद सिंह की वो कम है। एडी वड्डी घालना उन्हां दी। ते जे साहिबजादियां दे दादा जी का जिक्र करिए, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, उन्हां दी जिहड़ी कमाई उन्हां दी घालना है ओहदी भी किते मिसाल नहीं। महाराज कहंदे ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया पयान, तेग बहादुर सी किरिया करी ना किन्हू आन। अपनियां दी खातर ते सारे ही मर जांदे ने, पर जदों कोई दूजियां दी खातर अपना कुर्बान कर देवे वो वड्डी गल है। साध संगत वड्डी गल है। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मनुखी अधिकारां दी खातर ते उस वक्त
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਦਿਆਂ 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 ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਪਹਾੜੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜੀਤ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸੰਨ 1690 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਦਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਦਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਕੁਝ ਗੁਲਹੇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜੂਝ ਕੇ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੂਝੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੀ,
ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੰਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਉਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਨੇਜਾਬਾਜੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੇ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਉਜਾੜ ਥਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੱਕਿਓ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿਆਂ ਆਪ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਸਾਵਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਜਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਬਾਬਾਣਾ ਦੇਹੁਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਲ ਜਤੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਲ ਚਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਹੈ ਬਾਬਾਣਾ ਦੇਹੁਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਲਖਮੀ ਦਾਸੋਂ ਧਰਮ ਚੰਦ ਪੋਤਾ ਹੋਏ ਕੇ ਆਪ ਗਨਾਇਆ। ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਧਰਮ ਚੰਦ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇੱਕ ਦੇਹੁਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਦਾਸ ਬਹਾਲਿਆ ਦਾਤਾ ਸਦਾਸਨ ਸਿੱਖ ਆਇਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਤੇ ਦਾਸੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਚਬਾਰਾ ਮੋਹਰੀ ਮਨਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਰਥੀਆ ਕਰ ਕਰ ਟੇਡਕ ਬਰਲ ਚਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ। ਕਰ ਕਰ ਟੇਡਕ ਬਰਲ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਦੇਵ ਅਹਮਿਓ ਕਰ ਕਰ ਬੇਮੁਖ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਨਾ ਵਾਸ ਬੁਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਰਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਕੀ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਹमें जीना नहीं आता, खाना नहीं आता, पीना नहीं आता, सोना नहीं पाता। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਡਾ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਚਾਰੇ, ਤੇ 4 ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਬੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ,
ਜੁਝਾਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਿਖਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਸਲਾਮਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਦਾਗ ਕਦੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਛਾਨਾ, ਹੇ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਜਾਣ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਨੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।